السلام عليكم. اليوم غادي نشرحوا الدرس ديال l'adjectif qualificatif والفرق ما بين l'adjectif attribué و l'adjectif épithet. l'adjectif qualificatif كنستعملوه ملي كنبغيو نوصفوا الاشخاص او بغينا نوصفوا حيوانات او الاشياء. نعطيو بعض الامثله. مثلا كنقولوا une histoire drôle، قصة غريبة. l'adjectif هو drôle كيوصف لينا une histoire. كنقولوا un enfant malade، الولد مريض. l'adjectif هو malade كيوصف لينا الحالة ديال un enfant. كنقولوا une ruelle étroite، ممر ضيق. l'adjectif هو étroite كيوصف لينا الممر. كنقولوا ايضا un nuit longue، الليل طويل. l'adjectif هو long كيوصف لينا الليل. l'adjectif peut avoir deux fonctions. l'adjectif نلقاوه في جوج ديال الحالات، soit elle est épithète soit elle est attribut. mais comment savoir s'il est l'un ou l'autre؟ كيفاش ممكن نعرفوا هاد l'adjectif واش épithète او ولا attribut؟ ناخدو l'épithète. généralement l'épithète peut être supprimé. بالنسبة l'épithète ممكن انه يتمسح. نعطيو مثال ce gros chien me fait peur. نقدروا نقولوا ce chien me fait peur. إذا la phrase garde sa signification. بخاك حيدنا هذيك l'adjectif اللي هو gros، الجملة الأولى والثانية عندهم واحد المعنى. يعني الجملة اللي حيدنا منها هاد l'adjectif ما كتفقدش المعنى ديالها. أما بالنسبة l'attribut، en revanche l'attribut ne peut pas être supprimé. ناخدو un exemple. ce chien est gros. ce chien est. هذيك gros هو l'adjectif، غادي نحيدوه. مني غنحيدوه غتولي عندنا ce chien est اش، يعني ما عندهاش واحد المعنى، كيبقاش عندها معنى ملي كنحيدوه. باش نزيدو نفهمو كيفاش نفرقو ما بين l'adjectif épithète و l'adjectif attribut، ناخدو واحد الطريقة اللي هي سهلة. بالنسبة l'adjectif épithète فهو الصفة النعتية، بمعنى أنه الصفة التي كتبع أو كتسبق الاسم الموصوف مباشرة، كيكون بيناتهم حتى شي حاجة، كيكون l'adjectif والاسم الموصوف. مثال le petit garçon، الولد الصغير، يعني le petit جات حدا le garçon، ما بيناتهم حتى شي حاجة. la jolie fille، البنت الجميلة. les beaux-arts، الفنون الجميلة. أما بالنسبة l'adjectif attribut، الصفة المسندة، بمعنى أنها الصفة التي تتبع مباشرة الفعل، وهذه هي قائمة الأفعال التي تتبعها هذه الصفة. عندنا sembler، devenir، avoir l'air. عندنا paraître، continuer و être. لي زيكزيرسيس باش نشوفوا ريوسنا واش فهمنا. كنتمنى توقفوا الفيديو وتخرجوا ومن بعد تشوفوا التصحيح باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا ولا لا. Les adjectifs qualificatifs des phrases suivantes sont-ils épithètes ou attributs? L'exemple: la pie voleuse est un oiseau. J'y vis un gros rat. Que la pluie y émette. La salive d'une sorcière est bleue. Il a un nez et une robe rouge. Mes parents sont très vieux. Il a un nez pointu. Tes genoux sont sales. إذا نبداو التصحيح ديالنا. La pie voleuse est un oiseau. la paix voleuse هو l'adjectif. la paix كنوصفوه ب voleuse، ما بيناتهم حتى شي حاجه، اذا غيكون لنا adjectif épithète. j'ai vu un gros rat. gros هو l'adjectif
كنوصلوا لو غا دونك ما كاينش بيناتهم شي حاجه هو اي بيتيت كو لا بلوي اي ايميد لا بلوي كنوصفوها بايميد بيناتهم لو فيرب اتر وعطينا الافعال اللي كيكونوا في لو في l'adjectif attribué دونك غادي يكون هو adjectif attribué حيت عندنا لو فيرب اتر لا salive d'une sorcière est bleue حتى هو attribué il a un nez et une robe rouge كيوصف لنا هنا لو ني الى لا روب بانهم روج بالتالي غيكون عندنا هو اي بيتيت مي بارون سون تري فيو مي بارون وصفهم ب فيو بيناتهم لو فيرب اتر اللي هو سون بالتالي غيكون اتريبي il a un nez pointu عندنا l'adjectif هو pointu كيوصف لنا لو ني دونك يكون épétète tes genoux sont sales غادي يكون attribué لأن بيناتهم لو فيرب être اللي هو sont بهذا الشكل نكونوا سالينا الدرس ديالنا كنتمنى نكون شرحت لكم كيفاش تفرقوا ما بين l'adjectif épétète و l'adjectif attribué اللي عنده شي مشكل في شي درس ممكن يكتبوا لي في كومونتير نحاولوا نشرحوه بطريقه مبسطه وكنتمنوا التوفيق للجميع ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la leçon, l'expression de la cause et la conséquence. Donc, il est parfois difficile de distinguer la cause de la conséquence et pour cela, je vais vous donner quelques astuces pour reconnaître la différence entre les deux. Donc, on va commencer par la cause. La cause, c'est un fait qui entraîne un autre fait. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Il s'arrête car il est fatigué. Il s'arrête car il est fatigué. La conjonction ici car introduit une explication. Pourquoi il s'arrête? Il s'arrête car il est fatigué. Donc on répond à la question pourquoi? Et bien sûr on peut remplacer car par d'autres expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la cause comme puisque, parce que, vu que, etc. Passons maintenant à la conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire la conséquence? La conséquence, c'est un fait qui résulte d'un autre fait, c'est-à-dire le résultat. Je vais vous donner un exemple. Tu as beaucoup travaillé, donc tu vas réussir. Dans cette phrase, la réussite, c'est le résultat du travail, c'est la conséquence du travail. La conjonction donc exprime la conséquence. Quelle est la conséquence? C'est la réussite. On peut remplacer donc par d'autres expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la conséquence comme tellement que, si que, tant que, au point que, etc. Maintenant, on va faire un petit exercice. La première phrase qui dit « Les événements se sont déroulés très vite, au point que personne ne peut comprendre ce qui se passait. » Les événements se sont déroulés très vite. La conséquence, c'est que personne ne peut comprendre ce qui se passait. Et on a déjà la conjonction au point que qui exprime la conséquence. Donc la phrase exprime la conséquence. Deuxième phrase, elle a tellement crié qu'il n'a plus de voix. On a tellement que. La phrase exprime la conséquence. La police l'arrêtait parce qu'il avait menti. Pourquoi la police l'arrêtait? Parce qu'il avait menti. Donc la phrase exprime la cause. Si le juge l'avait condamné, c'est parce qu'il avait des preuves irréfutables. Pourquoi le juge l'avait condamné?
c'est parce qu'il avait des preuves irréfutables. Donc la phrase exprime la cause. La dernière phrase, il m'a conseillé le repos, donc je n'irai pas travailler demain. Donc le fait qu'il m'a conseillé le repos, la conséquence, je n'irai pas travailler demain. Donc la phrase exprime la conséquence. Donc mes chers élèves, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à faire les exercices Je m'entraîne, je développe et je réinvestis, la page 153, passerelle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Merci.